नागेंद्रांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही, भाजपचा संघर्ष, रस्ता रोको आणि घेरावाचा इशारा। नागेंद्रांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही, भाजपचा संघर्ष, रस्ता रोको आणि घेरावाचा इशारा। दी 19 ऑगस्ट 2026 महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील कथित 187 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा निषेध करत तसेच मंत्री बी नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज बेळगाव येथे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने भव्य आंदोलन व धरणे सत्याग्रह आयोजित करण्यात आला। हे आंदोलन भाजपचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष श्री सुभाष पाटील आणि खानापूर मंडळाध्यक्ष श्री बसवराज सणिकोप्प यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले। आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर कठोर कारवाईची मागणी केली। यावेळी भाजप नेत्यांनी सांगितले की वाल्मिकी विकास महामंडळातील कथित 187 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। मंत्री बी नागेंद्र यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल। तसेच रस्ता रोको, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव आणि विविध टप्प्यांवरील तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला। या आंदोलनात भाजपचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष श्री सुभाष पाटील, माजी आमदार श्री संजय पाटील व श्री अरविंद पाटील, जिल्हा राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रमोद कोचेरी, तालुका अध्यक्ष श्री बसवराज सणिकोप्प, जिल्हा उपाध्यक्ष श्री संजय कुबल, जिल्हा सरचिटणीस सौ धनश्री सरदेसाई, तालुका उपाध्यक्ष श्री मोहन पाटील, युवा मोर्चा सचिव श्री पंडित ओगले, सरचिटणीस श्री मल्लाप्पा मारिहाळ, श्री गुंडुअण्णा टॉपिंग व्यक्ती श्री चेतन मानेरीकर, श्री सुंदर कुलकर्णी, जिल्हा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री सदानंद पाटील, जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री किशोर हेब्बाळकर, सौ रवीना पठाण, महिला मोर्चा अध्यक्षा सौ सुनीता पाटील, राहुल अळवणी, सदानंद मासेकर, रायनगौडा देमट्टी, रवी वड्डर, राजू लक्के बैलकर, कार्यालय सचिव रवी पाटील, श्री शंकर पाटील यांच्यासह खानापूर तालुक्यातील मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व महिला सहभागी झाल्या होत्या। आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपला संताप व्यक्त केला। भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल आणि जनतेच्या हितासाठी भाजपचा संघर्ष सुरूच राहील, असे नेत्यांनी यावेळी स्पष्ट केले। खानापूर विधानसभा ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಂತ ಜಗತ್ ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ। ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಎಂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಸಿಗಿದೆ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು। ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಹೋರಾತ್ರಿಗಳು ಧರಣಿಗಳು ನಡೆದವ। ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅವರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತ ಆ ಕಳಂಕಿತ ಸಚಿವನನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖರಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾವ। ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುದ್ದಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತ ಹೋರಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಕ್ಷಣ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ। ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ದು। ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು 3 ವರ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸ ನೈ ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿದ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇವರ 187 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಗರಣ ಆಗಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ ಇದು ಎಂತ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಿನ ಜೀನಾ ಪಡೆ ದಿನೋ ಕವಿ ಆಯನ ಅಂತ ಹಾಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರನು ಮೈ ಅವ್ರ ತುಮ್ ಅವ್ರ ಮೈ ದೋನೋ ಮಿಲ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚಂಗೆ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 3.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. 5,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಗರಣ ಮಾಡಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದವಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಂದ PDOsಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತಲ್ಲ, ನಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಜುಗಾರ ಅಡ್ಡೆ ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಶರೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಶರೆ ಅಂಗಡಿ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಜುಗಾರ ಅಡ್ಡೆ ಇದಾವು. ಮತ್ತೊಂದು ನಾ 10 ವರ್ಷ ಶಾಸಕ, BI ಪಾಟೀಲ್ 20 ವರ್ಷ ಶಾಸಕ, ಮನೋಹರ್ ಕಿಡೇಕರ್ 5 ವರ್ಷ ಶಾಸಕ, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಈಗ 4ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೊಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೀವಿ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೋರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಗಳು ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವು, ಎಷ್ಟು ಧಾಬಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಧಾಬಾಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರೀರ ಕುಡಿಸೋದ, ಧಾಬಾ ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಶೆದ ಲತ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋದೇನ ಅತ್ತ ಬಿಡ್ರೆ ಅದು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೀರಿ. ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಕ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ.